বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আমি এমন একটা সাবজেক্টে কথা বলতে চাই, যেটা বলতে গেলে আমি খুব বেশি ইমোশনাল হয়ে যাই। তো এমনও দাঁড়ায় যে আমি আর কোনো সময় এত ইমোশন আসে, কাজ করে যেন আমি আর কন্টিনিউ করতে পারি না। দ্যাট মিনস আমাকে আমি অটোমেটিক আমাকে এত বেশি টেয়ার, এত অটোমেটিক ক্রাই, আমি আমাকে আমি এক্সপ্লেন করতে পারি না। ওকে, আপনারা যেভাবেই এই পিলখানা, বিডিআর কিলিংটাকে কি নামে অ্যাড্রেস করবেন আমি জানি না। আর্মি পিলখানা, মোস্ট প্যাথেটিক, ট্র্যাজেডিক, অনেক নামে দেওয়া যায়, তবে এটা অনেক সেন্সিটিভ। ইন্ট্রোডাকশনটা আমি এইভাবেই দিতে চাই। আমি জানি যে এইটাতে এই বেস্ট সাবজেক্টে Dr. Connick Sawyer, I salute him. And not only that one, there are many. Colonel Shohid, Lieutenant Colonel Major Delaware, এবং এরকম অনেক হাসমি, রাজ হাসমি, ইনি হচ্ছেন সম্ভবত brigadier. Okay, he is the one also one of the most intelligent and dedicated, and their contribution regarding this whole, um, especially army related information, and which I when I heard when I listened recently in one of the show, oh no, not one, three actually, um, what call, if I say interview, those are the major, colonel, captain, Shahnas, start from there to the Armenian officers. When I was listening, one of the major, when he was saying he was doing driving, what called Uber, he was driving Uber. Then রাজমিস্ত্রির কাজ করছে। আপনি আপনি বলেন, আমি এই কথা বলতে পারি শুনে প্রাণী। আমি জানি না যে মানুষ শোনার পরে কার কিরকম রিয়েকশন হচ্ছে। আমি এমন হিসেবে প্রেজেন্ট করতে চাই, মোস্ট ইন্টেলিজেন্ট, মোস্ট পোটেনশিয়াল অ্যাসেট দ্য কান্ট্রি, আর্মি অফিসার। আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলি যে আর্মিতে পরীক্ষা দিতে যে আমার কোনো আমি লজ্জা না হচ্ছে শুনে আমি চান্স পাইনি, এবং অনেক অনেক ইন্টেলিজেন্ট পিপল, the top student of Buet and top student of Dhaka Medical, they couldn't even, you know, got chance to be in that ISSB course or army officer. I don't want to, but they are the most intelligent, potential, and our asset. We know the number, the figures, that 57, but it was actually that number is well known, but it's not the true, as we know from the many discussion. Uh, Subsequently or post Pilkhana, if you say post Pilkhana to
cover or to protect that complication of the death, then Hasina had to do, uh, I mean, directly, indirectly killing. It could be exceeded more than another 100 officers, and some of them are they are the way their victimization of the political victimization, if I say that way. And on the other hand, the consequences were very severe: punishment, abduction, disappeared, illegal arrest, jail, in the induced artificial suicidal drama by Rowe, forceful retirement, spontaneous resignation, and so many unknown brutal phenomena took place, indeed, and which is unspeakable and unforgivable. Unforgivable, and which heartbreaking, agony, pain. This is actually the starting point. But what is the remedy? And it's not the it's keep on coming. It's not like we know, maybe I don't know, 10% or 15%, but it is those officers are was in overseas, and some of them are did not want to talk. But now the environment is what called favorable, so that they are talking, and I will actually আমি তাদেরকে বেগ করব, রিকোয়েস্ট করব। আমি তাদের প্রতি আমার অনেক বেশি 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 রেসপেক্ট। আমি যে কোনো ইস্যুটাকে কম্পেয়ার করে আমি এই সাবজেক্টে ইস্যুটা ফ্রম দ্য আমাকে যেদিন বিডিআর এই হত্যাকাণ্ড হয়, আমি যখন জিটুতে ছিলাম, আমার মনে পড়ে সেই দিনটার ঘটনা। আমি হসপিটালে ডিউটি করতে পারিনি, এবং নট অনলি দ্যাট ওয়ান, মানে ফার্স্ট 3-4 days I couldn't do hospital night duty. Not only that, আমি এত বেশি আপসেট ছিলাম। কিন্তু কেন? till today till today, and when I listen some of the story, still I don't know how much is coming, how more much is gonna come to us. But when that officer also was saying he was doing রাজমিস্ত্রি কাজ করতেছিলেন, I, I, I was crying a lot. But anyway, what is the remedy? Is from my point of view. Number one, confirming proper justice under special crime tribunal, crime tribunal, that we are, almost everybody or many people are saying. But my direction is might be a little bit different, like confirming proper justice under special crime tribunal. Number one. Number two, reforming army for the best interest of the country and its citizens. Number three, the best possible compensation mechanism or method need to apply. Under that category, number one, return them to their job with the best dignity, appropriate ranking, respect, as they are most potential asset of the state, which must be published through a special program of the highest what called honor, as their hero of the nation,
and that program has to be in the and like in the president office, or the venue could be in that kind of in the topmost highest place, whereby what will happen, this program actually, Mr. Wakarujaman, the chief of army, and Professor Yunus combinedly actually has to organize this program, and there are many stakeholder and the people, citizen. I'm sure all categories people will come and join. But what is the actually most important part of this program? Program mean a program that I will request, I will beg all the officer with the dignity they what was resigned, they maintain their dignity and not like some of them joined with the Hasina or opposite. So we have to pay them which is due to them, which they deserve. That program, what does it mean? The মনোবল যেটা আছে মানুষ ইয়াদের আর্মি অ্যাজ এ হোল তাদের এটাকে রেইজ করা, এই প্রোগ্রামটা সমস্ত আর্মি অফিসার যারা কোনো না কোনোভাবে দেশ ছেড়ে চলে গেছে, আবার দেশে যারা আছে আয়নাঘরে ছিল, টর্চার হয়েছে, ফোর্সফুলি রিজেকশন করতে বাধ্য এক্সেট্রা সো মেনি থিং, they have to be invited and given a program and given a chance of uh, a, what call a welcome and recognized, given a recognition that you are the most dignified, what call a moral officer. Then the rest of the army officer, their morality and their other things, এটা খুব ইয়ে হবে, মানে চাঙ্গা হবে। এটা এই প্রোগ্রামটা খুব তাড়াতাড়ি করা দরকার। এবং আপনারা যারা বাইরে আছেন যে কোনোভাবে যেভাবে আপনারা যদি জয়েন করতেই, যদি ধরেন রিটার্ন করতে না চান, এটা আপনাদের চয়েস, কিন্তু দেশ বা জাতি আপনাদেরকে রেসপেক্ট দিতে চায়। আর আপনাদেরকে এমন একটা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আপনাদেরকে আমরা রেসপেক্ট দিতে চাই যে হোল ওয়ার্ল্ড দেখবে, ওইরকম একটা অনুষ্ঠান করতে হবে। এবং আপনারা ফিরে আসেন ব্যাক টু দ্য প্যাভিলিয়ন, আপনাদের এটা, দ্যাট ইজ ইয়োর হোম অ্যান্ড ইউ ডিজার্ভ মোর দ্যান দ্যাট। আপনাদের র্যাঙ্কিং, আপনাদের রেসপেক্ট, আপনাদের হাইয়েস্ট স্যাক্রিফাইস, আপনাদের ডেডিকেশন, জাতি আপনাদেরকে স্যালুট করবে। সেইটা একটা প্রোগ্রাম করা খুবই দরকার। আমি পার্সোনালি এটাকে খুব ডিপলি করছি, অ্যানালাইজ করে দেখছি যে এটা খুবই দরকার। আপনি কনক স্যারের ভাই অথবা আর যারা ইলিয়াস বা যারা অন্যান্য, ইভেন কর্নেল শহীদ, মেজর দেলোয়ার, সো মেনি পিপল, আপনারা কমনলি এই জিনিসটা সবাই আসেন, আপনারা আর্মিতে কন্টিনিউ করেন না করেন, আপনারা এই প্রোগ্রামে থাকেন এই কারণেই, যারা থাকবে ফিউচার পুরো আর্মিটাকে আমরা এমন একটা পর্যায়ে নিতে চাই, ওয়ান অফ দ্য বেস্ট আর্মি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। আমি 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 আমার কাছে এই ফিলোসফিটা আমার কাছে মনে হয় এটা খুব দরকার, ইট উইল ওয়ার্ক। আপনারা তাদেরকে যেভাবে অনার দেবেন, ওই যে ফ্যামিলিগুলো যারা তাদের
প্রিয়জনকে হারাইছে, যেমন অনেক, যে কথাগুলো আর রিপিট করতে যাচ্ছি না। ওই সন্তানগুলো, ওই বিধবা, বিধবা বলতেও কষ্ট হয়। ওই ওই আর্মি অফিসার ওয়াইফগুলো এবং ফ্যামিলিগুলো, আত্মীয়গুলো, তারা ওই প্রোগ্রামে থাকবে, এবং সেখানে ওদের জন্য একটা স্পেশাল একটা জিনিস করা হবে। সেটা আমি মনে করি যে আমরা যে ড্যামেজ এন্ড কম্পেনসেশনের কথাটা বলতেছি, এটা একটা, এটার মধ্যে একটা সুন্দর জিনিস থাকতে হবে, যেটা হয়তো গোটা বিশ্ব কখনই যেটা করেনি। এটা কেমন, এই যে এরা যে আমাদের স্টেট মোস্ট পটেনশিয়াল অ্যাসেট, এবং তারা যে কম্প্রোমাইজ করেনি ক্রাইমের সঙ্গে, আর যারা কম্প্রোমাইজ করছে ক্রাইমের সঙ্গে, তারা যে দুই মেরুর ব্যাপার, ওদের যে জাস্টিস হবে, বিচার হবে, কি হবে না হবে, এটা তো আছেই। কিন্তু আমি যারা এই দলের, এদের সবাইকে একসঙ্গে চাই, একটা অনুষ্ঠান আয়োজন করা হোক। আপনারা যে কোনো মূল্যে যেখানেই থাকেন না কেন, দেশে আসে এই অনুষ্ঠানটা অ্যাটেন্ড করবেন। ওই ফ্যামিলিগুলোকে আমরা এমনই অনার দিতে করতে চাই, দেশ জাতি, হুইচ ইউ ডিজার্ভ। অ্যান্ড এটার কমপ্লিকেশন নাই, এটার what is called good effects in near future and now, which is very important and essential. প্রোগ্রামটার এমন করে আয়োজন করতে হবে যে, এজ এ সেট, যারা যারা চাকরিতে ফিরে আসতে চায়, আসলে তো গুড, তাদেরকে ওইভাবে বরণ করে নেওয়া হবে। কারণ আমাদের ওনাদের খুব দরকার, নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু, যারা হয়তো কোনো কারণে, তারা অনেক দিনে গ্যাপ, সে কারণে হয়তো বলবে যে আমরা ওখানে আমরা রিটার্ন করতেছি না, আমাদের সাপোর্ট থাকবে, বা অনেক অনেক কথা আছে এখানে। তাদের ক্ষেত্রেও যে জিনিসটা হবে, তাদেরকে স্পেশাল দেওয়া হবে, কি অনার দেওয়া হবে। এবং সেই কারণে সেই ধরনের সার্টিফিকেট শুধু না, আমি অনেকভাবে চিন্তা করছি যেটাকে এদেরকে হাই লেভেল অফ হিরোর পদবি দেওয়া হবে। আর যে কম্পেনসেশনের কথা বলা হচ্ছে, যে ফ্যামিলিগুলো এবং তাদের চিলড্রেনগুলো, এদের যে কম্পেনসেশনটা নট অনলি ফাইন্যান্সিয়াল, ফাইন্যান্সিয়াল তো অফকোর্স, দোজ চিলড্রেন, তাদেরকে কি দিতে হবে, ফর দেয়ার ফাদার, দে দে rehab, comprehensive rehabilitation to the specific aspect in different type of rewards. এই প্রোগ্রামটা, এই মেকানিজমটা, এই তাদেরকে ইউনাইটেড করে একটা প্রোগ্রাম করা উচিত। One hand we are saying they are the what call I don't want to repeat those things, but bottom line, they should come back to the cantonment and to their home, Babylon. I'm sure whole cantonment, not whole cantonment, whole nation will 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 give them the highest respect. Please, and if they come back, what will happen? Those are the junior and future army officer. They will be inspired, and
they will get a different scale of spirit. I think প্লিজ এই প্রোগ্রামটা আমি আয়োজন করার জন্য বারবার আমি রিকোয়েস্ট করব যে অথরিটি আছে, ইন্টারিম গভর্নমেন্ট বলবো না, বিপ্লবী গভর্নমেন্ট এবং ডিফেন্স মিনিস্ট্রি প্রফেসর ইউনুস যিনি আছেন, ওনার কাছে যদি মেসেজটা যায় আর উনি যদি অথেন্টিকেশনটা বুঝেন, ইমপ্লিকেশনটা, পজিটিভ ইম্প্যাক্টটা, আমি শিওর উনি এটা করতে রাজি হবেন। আর জেনারেল অকরুজ্জামান, প্লিজ, আই উইল বেগ ইউ, আপনি এই যারা অনেক কষ্ট করছে, অনেক স্যাক্রিফাইস করছে, তাদেরকে প্লিজ এই অনারটা দিবেন। একটা এমন অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করা হবে, সবাইকে ডাকা হবে যে অমুক মাসে অমুক তারিখে একটা মেসিভ প্রোগ্রাম হবে। ইট ইজ ইন দ্য প্রেসিডেন্ট হোয়াট কল palais or cantonment whatsoever they will choose and all categories people will be there to witness the program, even the if it is necessary, um, the representative from different countries, the ambassador, high commissioners, not Indians high commissioner, right, except. So আমাদের এই প্রোগ্রামটা খুব তাড়াতাড়ি করা দরকার। আমি জানি না কতজন আমার সঙ্গে এগ্রি করবে। আমি কিন্তু এর মানে ডিপ সাইটেড অ্যান্ড পজিটিভ ইম্প্যাক্টটা চিন্তা করছি। আপনারা চিন্তা করবেন, হু আই এম, হোয়াট ইজ মাই ব্যাকগ্রাউন্ড, দ্যাট কারণ আমাকে একটু কেউ চেনে না, নোবডি। আপনারা সবাই চেনেন ওই ওই কি নাম, আমি কিন্তু তাদের কাউকে ছোট করে দেখতেছি না। আর ইলিয়াস হোসেনই বলেন, ওই যে যিনি আমাদের ডক্টর পিনাক্কি, উনি আমার 2 ক্লাস জুনিয়র, তো ডাজন্ট ম্যাটার, বাট ডক্টর কনক সারোয়ার, এরকম যারা এই সমস্ত লোক, অনেক সময় আমি দেখছি যে প্রোগ্রামের মধ্যে ইয়েকে কি নাম, পিনাক্কিকে একজন খুবই ইয়ে করতেছে, ইনসাল্ট করতেছে। উনি আমেরিকার থেকে, উনি একজন অ্যাকসেন্টটা মনে হয় সিলেটি, খুব ইংলিশ বলে, তো ওটা ঠিক না। আমি ডিসপুট থাকতে পারে, আপনার বিষয়তে একমত নাও হতে পারে, কিন্তু কেউ কাকে ইনসাল্ট করা ঠিক হবে না। আমি যেমন আমার কাছে ইলিয়াস থেকে শুরু করে সবাই অনেক রেসপেক্টেবল পার্সন এবং দেয়ার কন্ট্রিবিউশন ইজ টু গুড। আমি আমি তাদেরকে স্যালুট করি। আমি কখনোই দাবি করি না আই নো বেটার দেন দেম। আমার কাছে মনে হয়েছে সবার সম্মিলিত যে চেষ্টাটাতে আজকে আমরা এই রেজাল্টটা পাইছি, কিন্তু আমাদের নিজেদের মধ্যে সুপিরিয়র অ্যান্ড ডিভিশন উই ডোন্ট ওয়ান্ট। সবারই কন্ট্রিবিউশন আছে, সবাই ভালো ভূমিকা রাখছে, অফকোর্স কেউ কাকে ইনসাল্ট করবো না আমরা, রাইট? সবাই সবাইকে রেসপেক্ট করবো, যারা যারা বাইরে আছি, ভিতরে আছি, এই দেশটাকে আমরা সাজাতে চাই, গুড ফর্মে আনতে চাই, সবারই কিন্তু মোটিভ, টার্গেট, গোল একটাই, না? আমরা রিফর্ম করতে চাই দেশটাকে। আমার যে বয়স, আমি যেখানে আছি, আমার আমি 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 কি চাচ্ছি? আমি কি মন্ত্রী হতে চাচ্ছি? আমি আমি কি উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য হতে চাই? I don't have any one of this. Anyone, I'm not there. But till before,
till my what called last breath, I will try to assist my motherland, whichever way, whichever forms. অনেকে আমাকে জানে না, চেনে না, কিন্তু আমিও জাহিরও করতে চাই না যে আমি কে। আল্লাহ তাআলা আমাকে কি ধরনের ট্যালেন্ট দিছে। পৃথিবীতে মানে বাংলাদেশের রেকর্ডে কোনোদিন কোনো ডাক্তার বাংলাদেশ থেকে চাকরি করতে গেছে ডাক্তারি হিসেবে যে কোনো দেশে, ফ্রম দ্য বিগিনিং অফ বাংলাদেশ টিল টুডে সবাই চাকরি করছে, তাদের ইনকাম করছে, ডিগ্রি করছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। হ্যাঁ, কিন্তু আমার জানা মতে কোনো ডাক্তার সেই দেশের প্রেসিডেন্টের স্পেশাল অ্যাডভাইজার হওয়ার জন্য অফার পায়নি। 4 জন ক্যাবিনেট মিনিস্টার, একজন স্টেট গভর্নমেন্ট went to the president office and they also requested me, please don't go Australia. That time I got job in Australia. They begged me not to leave South Africa. And if I take the offer to be the special advisor to the President Thabo Mbeki, who is the second president of South Africa after Mandela. তো আপনি জানেন এদেশের জেনোফোবিয়া, রেসিজম, তারপরে আমাকে যখন ওই পজিশনে অফার করে, দ্যাট মিনস I had to contribute so much things. 5 ministry, 5 times I did receive best award. এই ট্যালেন্টটা আমি বাংলাদেশেও তো ইউজ করতে পারতাম। আমাকে এখানে অনেকে বলছে, why you are not helping, your country is having so much trouble and going through so much problems, why you are not helping? ওখানে তো এনভায়রনমেন্টটা নাই যে আমি কেমন করে হেল্প করবো। কি নাম, শেখ হাসিনা তো এমন করে রাখছে, সেখানে আমি গেলে আমাকে তো গুলি করে মেরে ফেলতো, আয়না ঘরে ঢুকাই দিত। তো আমি যে আর্মিতে চান্স পাইনি তখন কষ্ট পাইছিলাম। তো মনে হচ্ছে থ্যাংকস গড, আল্লাহ তুমি আমাকে সেভ করছো। আমাকে তো হয়তো পিলখানায় মনে পড়তাম, অথবা আমাকে ওই কি নাম আয়না ঘর হ্যান ত্যান। তো তখন বলছিলাম যে আর্মিতে চান্স পেলাম না, চাইছিলাম আর্মি অফিসার হতে, তো বোধহয় আমার যোগ্যতা ছিল না। তো যাক, যারা পাইছে তারা তো স্যালুট, কিন্তু তারা যে লাইফ তাদের চলে গেছে বা তারা যেভাবে সাফার করছে, ইট ওয়াজ দে ডোন্ট ডিজার্ভ। বাট বটম লাইন, দে আর ব্রাইট সান অফ বাংলাদেশ। আমি কিন্তু একটা জিনিস আপনাদের, একটা ভিডিও অনেকেই দেখেন নাই, আমি সমস্ত বাংলাদেশ সিটিজেনকে দেখার জন্য রিকোয়েস্ট করব। ভিডিও দুটার নাম পার্ট 1, পার্ট 2। ইট ইজ কল রেড সান সেট, লাল সূর্যের অস্ত। পার্ট 1, পার্ট 2 আপনারা দেখছেন কিনা। আমি 91-এ জিম্বাবুয়েতে দেখি, খমেনি যখন তার যেটা ফিনারাল প্রসেশন হয় সেটাকে কেন্দ্র করে যে ভিডিও হয়, সেটার নাম ছিল লাল সূর্যের অস্ত, পার্ট 1, পার্ট 2। ওইটা দেখলে আপনারা বুঝবেন ওইটা এখন বাংলাদেশের প্রত্যেকটা মিডিয়াতে, টেলিভিশনে প্রচার করা উচিত। কারণ 91-এ বা 90-তে প্রচার করছিল কোনো একটা টেলিভিশন, সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকান এমবেসিটা মানে আমেরিকান গভর্নমেন্ট বন্ধ করে দিচ্ছে। এটা খুব দরকার আমাদের। প্লিজ এই ভিডিওটা যদি ক্যাসেটে কোনো চ্যানেল পান, এটা পাওয়া যাবে, আপনারা প্রচার করেন। এটা অনেক পজিটিভ ইম্প্যাক্ট আছে আমাদের জানার, বোঝার। কারণ এই সিচুয়েশন যেটা চলতেছে, ওই খমেনি কি করছিল, একটা যখন শেষ হয়ে যায় তাকে কিভাবে তুলে আনতে হয়, এটা কিন্তু শিক্ষা দেয়। কারণ প্রফেসর ইউনূস বা অন্য কেউ যারা চেষ্টা করতেছে তারা পারতেছে না। ওই ভিডিওটা দেখলে তারা বুঝতে পারবে কোন মেথডে একটা দেশকে শেষ পর্যায়ে চলে গেলে তাকে টপ পর্যায়ে আনা যায়। আমি বেগ করব বাংলাদেশের প্রত্যেকটা সিটিজেনকে, আপনারা এই ভিডিওটা হান্ট করবেন আর দেখে বোঝার চেষ্টা করবেন এই ভিডিওর মধ্যে কি আছে। আমি কিন্তু